اجتماعی زیادتی کیس کی تحقیقات، کرول گاؤں میں چوتھے روز بھی آپریشن، زیادتی کیسز کے 3 ریکارڈ یافتہ ملزمان کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ چوتھے روز بھی CIA اور اسپیشل برانچ کے سادہ لباس اہلکاروں کا گاؤں میں گشت جاری۔ سانحۂ موٹر وے کے مرکزی ملزم کی شناخت سے متعلق ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پیش۔ زیر صدارت تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں اب تک کی پیش رفت پر غور، وزیر اعلیٰ کی تحقیقات جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے اندوہناک واقعے پر ہر پاکستانی کا دل زخمی ہے، انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ DNA کی میچنگ اور مرکزی ملزم کی شناخت، اجتماعی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت پر شہباز گل کا وزیر اعلیٰ IG اور CCPO کو مبارکباد کا ٹویٹ، کہا وزیر اعلیٰ نے سارے کیس کی خود مانیٹرنگ کی، یہاں کام بولتا ہے الفاظ نہیں، ویل ڈن بزدار۔ وزیر اطلاعات پنجاب بھی کیس کے چند گھنٹوں میں منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے پر امید۔ فیاض الحسن چوہان کی غلط معمولات پر مبنی خبروں کی تشکیل پر حکومتی ترجمانوں پر تنقید، میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کو پالیسی بیان جاری کرنے سے منع کر دیا۔ اجتماعی زیادتی کیس میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ IG پنجاب نے میڈیا پر چلنے والی خبریں حقائق کے منافی اور پیش کی جانے والی تصویر جعلی قرار دے دی۔ انعام غنی کا غیر تصدیق شدہ خبروں کے کیس پر اثر انداز ہونے کے خدشے کا بھی اظہار۔ IG کا CCPO کے متنازع بیان پر شدید تنقید کا نوٹس، محمد عمر شیخ کو بیان دینے سے روک دیا۔ گجرپورہ میں خاتون سے زیادتی پر ظالموں کو نہیں پکڑا گیا، وقت نے ثابت کیا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ آج کہا جا رہا ہے کہ قوم کی بیٹی رات کو کیوں نکلی۔ زینب کے ملزم کی گرفتاری کی سزا تک چین سے نہیں سویا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مسلم لیگ نون کے لارڈز کنونشن سے خطاب۔ قوم CCPO کے خلاف سراپا احتجاج اور وزراء حمایت پر مصر۔ اسد عمر سے شہزاد اکبر تک سب CCPO کے حامی۔ رانا ثناء اللہ کی ڈرگ کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک، بولے سانحۂ موٹر وے قابل مذمت مگر CCPO سے انصاف کی توقع نہیں۔ لیگی رہنما کا سیکیورٹی کے عدم موجودگی پر وفاقی وزیر مواصلات پر غفلت کا الزام، مراد سعید سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ موٹر وے پر غیر محفوظ سفر کے خلاف لیگی رکن پنجاب اسمبلی سمیرا کومل کی بھی قرارداد، وفاقی وزیر سے استعفے کا مطالبہ۔ CCPO لاہور نے بغیر سوچے سمجھے بیان دیا، ملک میں سالے روک ایسے نہیں جو سوچ سمجھ کے بات کریں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی زیادتی کیس پر CCPO کے بیان کی مذمت، کہا سانحہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ندامت کا سبب بن رہا ہے۔ سانحہ موٹر وے کی تحقیقات، ہائی کورٹ میں عدالتی کمیشن کے لیے درخواست، IG CCPO لاہور فریق نامزد۔ درخواست گزار کی 5 سالوں کے دوران زیادتی واقعات کا ریکارڈ طلب کرنے کی استدعا، جوڈیشل کمیشن کے لیے دائر دوسری درخواست میں CCPO کے شرمناک بیان کا جواب بھی حوالہ۔ مسلم لیگ نون نے بھی CCPO کے خلاف درخواست دائر کر دی، ملک احمد خان کی سینٹرل سلیکشن بورڈ کی رپورٹ پیش کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا خاتون سے زیادتی کے واقعے پر اظہار تشویش، بولے موٹر وے پر زیادتی کا واقعہ شرمناک ہے، حکومت کو جاگنے کی ضرورت ہے، پولیس سیاسی ہو چکی ہے، موٹر وے واقعہ اس کی مثال ہے۔ بڑا ہولناک واقعہ ہے اور اس کو پوری قوم جو ہے وہ شرمسار بھی ہے۔ لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ کی ناکامی ہے اور آئین کے تحت ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت شہریوں کی جان مال کی اور آبرو کی تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ انسانیت کے حوالے سے تو سوچنا بالکل ان کے لیے صرف اپنی پارٹی کو پروموٹ اور پروجیکٹ کرنے کے لیے ایسے نعرے لگا رہے ہیں۔ بہو بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت میں ناکامی پر قوم شرمسار ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھے حکمران اور سیاستدان ہوش کے ناخن لیں۔ حکومت کی ختم ہوتی ریٹ چیلنج، ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دلائے جانے پر تشویشی نظام ناقص اور قانون شہادت میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ممتاز وکلا کا سانحہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر رد عمل، واقعے کی شدید مذمت۔ سنگین واقعے کے بعد حکام کی آنکھیں کھل گئیں، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پولیس تعیناتی کے SOP جاری۔
91 किलोमीटर मोटरवे पर 40 अफसरान और 60 एहलकार 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों में ड्यूटी देंगे। सब इंस्पेक्टर रैंक अफसर गश्त टीम का बेट इंचार्ज मुकर्रर। कोरोना से मुतासरा तालीमी निज़ाम की बहाली करीबन 5.5 माह बाद पीर के रोज से स्कूल दोबारा से ओपन। कोरोना खदशात के सबब सरकारी स्कूल्स में दी गई गाइडलाइंस के तहत इंतजामात। कल छुट्टी के रोज इंस्पेक्शन टीम स्कूल का विजिट करके इंतजामात का जायजा लेंगी। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का अहम मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 274 यूनियन काउंसिल्स खत्म करके 475 नेबरहुड काउंसिल्स की हदबंदी का काम किया। रवा माह के आखिरी हफ्ते में हल्का बंदियों की फहरिस्तें आवेदन की जाएंगी। नए बल्दियाती निज़ाम को नफाज से कबल ही बड़ा चैलेंज। तालीम और सेहत के सूबाई महकमों को इंतजामी और माली इख्तियारात की मुंतकिली पर तहफ़्फ़ुज़ात। शोबे बल्दियाती इदारों को मुंतकिल होने से सूबाई सतह पर फंड्स की कमी के खदशात। सोलर एनर्जी के फ़रोग़ के दावेदार हुकूमत का यू टर्न। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट फ़रोख्त करने की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की निजकारी के लिए महकमा तवानाई से सिफारिशात तलब कर ली। सोलर पावर का बड़ा मंसूबा शहबाज शरीफ दौर में तामीर मुकम्मल हुई। मंसूबे से 1000 मेगा पावर प्रोडक्शन का दावा किया गया था। सर्विसेज हॉस्पिटल में तबादलों के खिलाफ एहतजाज। नर्सिस की ओपीडीज में काम बंद करके एहतजाज में शिरकत। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर आइंदा कलाए अमल जारी किया जाएगा। जट चौक मरगजार कॉलोनी में ज़ेरे तामीर मस्जिद की छत गिर गई। जख्मी होने वाले 3 अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल। वज़ीर स्कूल पंजाब के शफाफियत के दावों को दीमक खा गई। करप्शन माफिया का तालीम पर डाका। बरतानवी इदारे डेफिड की 7 अरब इमदाद हड़प करने के लिए जाली बुक्स कमेटीज की तश्कील। मनसूख शुदा टेंडर्स की किताबी फहरिस्तें दोबारा शामिल। करप्शन फनकारों ने 300 रुपए किलो की कीमत में अंग्रेजी कुतुब खरीद कर इंटरनेशनल पब्लिशर्स की फहरिस्त में डाल दी। रबर स्टैम्प कमेटियों ने चहते पब्लिशर्स को नवाजने के लिए गैर मयारी किताबें भी निसाब में शामिल की। बाप की दूसरी शादी का रंज सौतेली मां के कत्ल का सबब बना। 1 माह कबल खातून के कत्ल की अंधी वारदात का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मकतूला के सौतेले बेटों और सौतन को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के नवा कोट के इलाके में रिक्शे पर फायरिंग करके शकीला के कत्ल का एतराफ। आला कत्ल भी बरामद। पीएचए की 5 करोड़ से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में रखने का केस। एंटी करप्शन टीम की पीएचए ऑफिस आमद। साबिक डायरेक्टर फाइनेंस नदीम खान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस आतिर महमूद और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन समेत दीगर जजेस शरीक हुए। ज़ेर समात मुकदमात को बरवक्त निपटाने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। पंजाब जुडिशल एकेडमी में कमर्शियल कोर्ट्स और ओवरसीज कोर्ट्स जजेस के लिए 6 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कारोबारी मामलात का अदालतों में लटक जाना मजीद मसाइल को जन्म देता है। बोले अगर हम सरमायाकारी में इजाफा के ख्वाहिशमंद हैं तो बेहतरीन अदालती निज़ाम वक्त का अहम तकाजा है। लंदन सियासी भगोड़ों की आमाजगाह बन गया। साल के आखिर तक नून और शीन अलग अलग होंगे, अब ये इकट्ठे नहीं रह सकते। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मुस्लिम लीग नून पर लफ्ज़ी गोलाबारी। बोले बल्दियाती इंतखाबात जरूर होंगे मगर ये पता नहीं कब। कराची में चीनी और आटे के जहाज आ चुके हैं, जल्द अवाम को सब्सिडी मिल जाएगी। तेजाब गर्दी से मुतासरा अफराद के इलाज के लिए प्रोग्राम का आगाज। 20 करोड़ की खती लागत से शुरू किए गए नई जिंदगी प्रोजेक्ट की तकरीब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का खिताब। कहा तेजाब गर्दी से मुतासरा अफराद की बहाली रियासत की जिम्मेदारी है। मुतासरा अफराद को रोजगार के लिए बिलासूद कर्जे भी देंगे। प्रोग्राम के लिए फीकस 10 लाख के अखराजात उठाने का ऐलान। भारत का अक़लियतों पर जबरो तशद्दुद, जुल्म और ज्यादती एक बार फिर
अकबर ने भारतीय नौजवान के बाजू की तस्वीर ट्विटर पर कर दी। भारतीय इंतहा पसंदों ने बाजू पर और मुस्लिम नौजवान का बाजू तन से जुदा कर दिया। गवर्नर चौधरी सरवर की बहिमाना तशद्दुद की मजम्मत, तालमी इदारों से नोटिस का मुतालबा। स्पीकर परवेज इलाही से वीसी मिनहाज यूनिवर्सिटी की मुलाकात। डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने स्पीकर पंजाब असम्बली को अपनी किताब ब्लू इकॉनमी भी पेश की। चौधरी परवेज इलाही का प्रोफेसर ताहिरुल कादरी की तालीम के फ़रोग़ के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन। डायरेक्टर जनरल जुडिशल एकेडमी के ओहदे पर तब्दीली, हबीबुल्लाह आमिर को हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। रिटायर्ड सेशन जज बहादुर अली खान एकेडमी के नए डीजी मुकर्रर, चीफ जस्टिस की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। डीसी दानिश अफजाल की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम पर अहम इजलास। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर्क की खुसूसी शिरकत। इंडोर आउटडोर डेंगू सर्विलेंस डोर मार्किंग, लार्वा की बरामदगी और तल्फी पर तफसीली बातचीत। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 3000 से ज़ायद वुकला की रायदही इस्तेमाल करेंगे। जमील अख्तर बेग और अली एहसन राना के पैनल्स में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। फरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के इंतखाबात। चेयरमैन तनवीर अहमद शेख, सीनियर वाइस चेयरमैन खालिद महमूद समेत तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब। एग्जीक्यूटिव कमेटी के 22 अरकान का इंतखाब भी बिला मुकाबला हुआ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 52वां सिंडिकेट इजलास। रवा साल के बजट तजावीज़ की मंजूरी। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में तदरीसी और इंतजामी असामियों पर तयनाती की भी मंजूरी। और कोरोना के बाद क्रिकेट लवर्स के लिए खुशखबरी। कौमी T20 टूर्नामेंट के लिए टीम खिलाड़ियों के लिए रुखसत के परवाने पहले ही तैयार। टेस्ट पीसीबी के ट्रेनर की निगरानी में होंगे।